Dragi participanți, bună dimineața! Dați-mi voie să vă salut și să vă mulțumesc pentru că ne revedem în mod repetat la aceleași aspecte ale proiectului BSB Smart Farming, pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și zonele conexe din zona bazinului Mării Negre sau, pe scurt, BSB Smart Farming. Recent am revenit, chiar ieri revenisem din Bulgaria, unde a avut loc un eveniment, iarăși pe cadrul proiectului, în care am participat la un networking interesant cu partenerii proiectului din cele 6 țări: Armenia, Georgia, Bulgaria, România, Grecia și efectiv Republica Moldova, și am făcut un schimb de experiențe, respectiv am venit cu noi forțe și cu un nou entuziasm pentru a fi pregătiți de a aplica celelalte părți ale proiectului. Iar astăzi, așa cum v-am promis, să continuăm webinarele, seria de webinare din cadrul Academiei Smart Farming. Și astăzi o să-l avem drept speaker notoriu pe domnul Eugen Adam, care este fondator și CEO al AgriScope Group. O să ne vorbească despre procesul de automatizare, despre adoptarea tehnologiilor smart farming în producția vegetală și ne va da un exemplu elocvent cum a fost posibil în Republica Moldova să automatizăm un proces de producție astfel încât să avem parte de acele facilități pe care ne le oferă digitalizarea în secolul în care ne aflăm. Domnul Eugen, vă rog frumos! Mulțumesc pentru prezentare. Într-adevăr, o tematică foarte importantă, mai ales în perioada în care suntem ca și sector, pentru că avem schimbări destul de majore de la un agrisezon la altul. Respectiv, nu putem continua să facem aceleași procedee, aceleași procese, reieșind din situația care o avem și să așteptăm exact aceleași rezultate pozitive care le-am avut sezoanele precedente. Da? Cu permisiunea tuturor participanților, eu am să vorbesc în rusă, pentru că ca și limba principală de comunicare în cadrul companiei și ca și procese sunt toate consolidate. Iar reieșind deja din situația care o avem, cred că nu va fi o problemă. Cred că și efectiv, dacă apar întrebări, vă puteți adresa în chat și eu o să ajut cu traducerea sau chiar și domnul Adam. Да. Диспортам. Вкратце про нас, да, что такое AgriScope Group, зачем оно создалось, как это работает, какие цели перед компанией, чем мы сейчас занимаемся на данный момент. Да. AgriScope как компания, мы создали ее в 2018 году, создали как большую потребность в том, чтобы то производство, которое у нас до этого было. То есть мы занимаемся аграрным производством очень давно, как семейный бизнес. Это было, да, начинали с 1000 гектаров, потом 1500, 2000, 3000. Вот цифра, на которой мы сейчас находимся, в Молдове. И дальше стоит цель на рост. Да. Я в индустрии нахожусь с 2014 года, как игрок в этой отрасли. Да, и я пришел в этой отрасли без понимания того, что такое агросектор, чем его кушают и как на нем работают. Пришел с пониманием того, что нужно выстроить процессы, которые на традиционных технологиях, которые были доступны на тот момент, все это было невозможно, да, потому что мы понимали, что есть процессы, которые мы физически не сможем контролировать. Мы не сможем контролировать и находиться 24 часа на поле, понять те ТМЦ, те материалы, которые мы купили, насколько правильно они вносятся, насколько корректно, насколько качественно, и получить нужный от этих инвестиций отдачу. Да. Поэтому мы начали анализировать тогда рынок. Мы год так проработали, посмотрели, увидели там слабые точки в процессе производства, в процессе контроля, начали описывать бизнес-процессы, производственные процессы для того, чтобы дальше все это трансформировать, сделать оцифровку, цифровизацию всего процесса. Да. Это был 2015 год. На данный момент мы начали изучать те решения, которые на тот момент уже существовали. И рынок на тот момент был достаточно таки сырой. И были пару программных продуктов, которые мы все-таки взяли, протестировали. 2-3 года до 2018 года мы ими пользовались, миксовали. То есть каждый программный продукт
отвечал за те или иные функции. Но в конечном итоге мы поняли, что то есть мы решаем все наши проблемы, находясь в 5 разных программных обеспечений. То, что было довольно-таки затруднительно. Каждый персонал на своем месте должен учить, разобраться во всех программных обеспечениях, везде разные интерфейсы, все это как-то затрудняло весь процесс. Да. И мы приняли решение пойти в 2018 году в разработку собственной платформы, которую мы будем использовать, да, где мы будем консолидировать все инструменты, все нужды, которые есть на производстве, и чтобы сделать коровую систему, где весь процесс, да, производство зерновых культур, мы в частности говорим, потому что мы занимаемся эксклюзивно зерновыми культурами, то есть бизнес заточен именно под это. Мы занимаемся многолетними овощами, это не наш спектр. Да. Единственное, что сейчас есть, тестируем, это производство выращивания фермерно-масличных культур, как отдельная дивизия бизнеса. Ну, посмотрим, сейчас это только на низком старте, да, но все равно это процесс аналогичный с процессом выращивания сельхозкультур. Да. Что такое Agriscope? То есть, если в частности разделить компанию на два, это Agriscope AI, то есть платформа для цифровизации агросектора. Это сейчас не коммерческий продукт, это продукт, который мы развиваем и который мы используем внутри компании. AI – это вот Agri-Intelligence. И второе направление – это Landforce Agro-Holding, это фонд прямых инвестиций в АПК, который специализирован на управлении агроактивами. Как в Молдове, так и за рубежом есть уже пару проектов, где мы активно управляем агроактивами. В первую очередь, Agriscope AI – это платформа, которую мы используем для эффективного управления тех агроактивов, которые нам дают под управление. Мы понимали, что человеческий фактор не исключить, и без жесткой комплексной информационно-аналитической системы нам не получится качественно управлять теми активами, которые у нас есть. Да. И вот две параллельные направления, которые мы двигаем, которые мы будем развивать дальше. Да. Что мы взяли? То есть мы ничего нового, в принципе, не придумали в этом секторе. Да, все, что связано с диджитализацией агросектора. Взяли международный опыт, да, то есть фреймворк цифровой трансформации АПК, который состоит из нескольких частей. Да. Мы, с одной стороны, понимаем, что у нас есть земельный банк, да, без которого мы ничего не сделаем, без которого мы не сможем ничего производить. Этим земельным банком нужно правильно управлять. То есть все эти блоки я дальше буду коснуться детально. И есть уже от этого, отталкиваясь, у нас уже начинается производственный процесс. В производственном процессе у нас есть вход, где у нас все ТМЦ, есть техника, есть люди, есть технологии, которые мы используем для выращивания сельхозкультур. Вот платформа, изначальная задача была заточена под того, чтобы мы могли максимально точно управлять в режиме реального времени теми ресурсами, которые мы используем в процессе производства, техникой, людей, материалов, и все это контролировать, как все работы выполняются. Да. Это международный фреймворк, который был опубликован пару лет назад. Вот, и мы по нему двигаемся, и все элементы, которые развиваются на основе нашей платформы, то есть они как-то исходят из этого фреймворка. На данный момент, то есть, стоит задача развития максимального функционала, да, то есть чтобы мы не нуждались в сторонних программных обеспечениях, и мы видим, да, то есть как было раньше. Раньше был только продукт, только трактор, который ездил по полю, который что-то сделал, качественно, некачественно, нельзя было контролировать, нельзя было понимать, с какой скоростью едет этот оператор, который сейчас выполняет ту или иную операцию. И то, что в первую очередь мы делали, это мы добавили к продукту, то есть к железе дейту, да, то есть мы подключали там элементарные GPS-трекера, которые могли посчитать нам несколько вещах. Да. Скорость, потребление топлива, где он работает, с какой скоростью он работает. И вот мы могли отстраивать уже первые фильтра для того, чтобы понять, качественно или некачественно выполняются те или иные операции. Потому что механизаторов, экипажев много, сидеть за ними, наблюдать, каждый день там находиться, это не про эффективность, это не про масштабирование.
Таким образом, там можно заниматься там 100-200 гектаров, что-то там может получаться. Если мы говорим про рост, если мы говорим про системное развитие компании, то это никак не вкладывается в этот формат. Да? Дальше речь идет о Connected Product, где мы дату уже сделаем мобильной. То есть у нас есть несколько мобильных приложений, которые мы используем, где каждое мобильное приложение заточено под тот или иной функционал. Да. Есть мобильное приложение, которое отвечает за телематику, где мы можем открывать, посмотреть, где какой трактор, кто на нем работает, что он делает, как качественно он делает, понимать в режиме реального времени, сколько гектаров он выполнил за день. И уже исходя из этого дальше посчитать, сделать аналитику, посчитать заработную плату и как бы все это интегрировать и ничего не делать в ручном режиме, да, потому что там, где человеческий фактор, там везде можно сделать ошибки, ошибиться, и в конечном итоге там, может быть элементарно, как было раньше, да, неправильный расчет выработки, который был у механизатора. Да. Здесь четкая система оплаты труда, мы понимаем реальную выработку, которую тот или иной механизатор делает, да, и мы прозрачно, транспарентно показываем, как формируется его оплата, и с этой точки зрения, да, то есть тракторист знает, что он никогда не будет обманут, и мы с ним правильно рассчитаемся, то есть никаких вопросов здесь не будет. Дальше, вот этап, на котором мы сейчас в плане производства находимся, это интеграция продукта, то есть платформы и поднятию данных со всех орудий, которые мы работаем. Потому что есть платформа, и есть сеялка, есть разбрасыватель, есть комбайн, который убирает. И мы должны понимать, как он сеет, густоту, количество семян на гектар, количество удобрений, которые он дает. Должны понимать, на какой глубине у нас делается почвенная обработка, если оно делается качественно, там устанавливаются дополнительные датчики. И комбайн как убирает, да, какие потери, какая скорость, какое качество урожая, какая влажность. И вот все эти данные собрать в систему и в режиме реального времени их понимать, и их видеть, и исключить все возможные там потери в процессе уборки, да, или некачественный посев, который в процессе выращивания, да, все в течение сезона, то есть без качественного посева мы не сможем получить достойный конечный результат. И здесь очень такая мой концепт, да, потому что производство сельхозкультур – это формула умножения. Да. Если на определенном этапе мы что-то умножим на 0, в конечном результате мы получим 0. И вот именно платформа позволяет нам в процессе оцифровки на каждом этапе определить риски и их очень быстро исключить, да, если они появляются в процессе. И в конце формируется вот уже такой знакомый концепт, уже FMS, то есть Farm Management System. Есть куча решений на рынке сейчас, да, то есть уже это ничего нового из себя не представляет. И мы сейчас думаем над концептом, вот все, что я говорил до этого, мы сделали. Есть определенные доработки, которые мы сейчас интегрируем, но дальше и в чего все это будет трансформироваться, то есть рынок будет показывать. Да, то есть я не говорю сейчас в пределах Молдовы, потому что компании, которые сейчас в Молдове используют FMS-систему, то есть их можно по пальцам посчитать, это порядка там 7-8 компаний, и то есть все купили, у всех есть, потому что сейчас не модно без них работать для больших игроков, да? А степень детализации учета, который там в нем ведется, то есть он довольно-таки низкий. Да? То есть продукт есть, а сам вход в процесс, он небольшой. Pot să pun aici o întrebare, pentru că văd schema și mă atrage. Deci, care de obicei este și întrebarea de la antreprenori, de la etapa de product până la farm management system, care sunt investițiile care le-ați făcut și în ce perioadă, astfel încât să ajungeți la faptul că automatizarea totuși va aduce beneficii, nu doar cheltuieli? Смотрите, если я отвечаю на этот вопрос как разработчик платформы и как потребитель, да, если говорить как потребитель производства, мы говорим там за 2015 год до 2022, то есть сельхозпроизводитель, который принял для себя решение, что он будет инвестировать в это, то есть на площади 3000 гектаров, где-то 60-70 тысяч долларов мы уже проинвестировали. То есть это в оборудование, это в объем платы.
Если говорить как разработчик платформы, то есть, ну, сельхозпроизводитель этим не будет заниматься. То есть на данный момент есть платформы, которые можно взять, которые можно внедрить, и как SaaS-продукт, да, Software as a Service, можно покупать его, пользоваться, и там будет достаточного функционала для того, чтобы справляться со всеми процессами. И вот он должен рассчитывать на эту сумму. То есть за год там 10-15 тысяч долларов придется потратить, да, ну, там на хозяйство 1000-1500 гектаров. Если мы говорим про инвестиции в платформу, которую мы сделали как разработчик, там речь идет о больших деньгах, потому что хорошие разработчики, их немало, их нужно хорошо платить. И на сегодняшний момент мы потратили там больше 400 тысяч долларов на разработку системы, и мы дальше на этом тратим. Но мы видим там дальнейшее развитие, то есть сейчас продукт мы используем эксклюзивно для нас, да, но там в течение года, я думаю, что это будет трансформироваться в определенном формате в коммерческий продукт, в котором и сельхозпроизводители будут иметь доступ к нему, да, то есть который принят решение. И это будет не программный продукт, который сделан чисто разработчиками, а здесь программный продукт, который создан на основе отраслевой экспертизы, которая у нас есть уже последние 10 лет, да, и который создавался на основе тех процессов, которые на самом-то деле нужны в процессе, есть и нужны в процессе производства. То есть ничего лишнего, за которое нужно переплачивать. Merci. Да. И сам бизнес-модель, да, агросектора, мы тоже чувствуем, что она потихоньку меняется, да, и то, что и здесь написано, да, из traditional players уже создается на основе платформы, мы видим возможность создавать определенные новые бизнес-модели для агросектора. Как это будет, зависит от рыночной конъюнктуры и от того, как агросектор дальше будет развиваться, но мы все равно руку на пульсе держим. И, в принципе, в первую очередь то, что мы делаем, это отвечает нашим потребностям, которые мы каждый день видим в процессе производства, мы с этим сталкиваемся, и мы хотим решить определенные боли, которые у нас возникают. Комплексная автоматизация в агропредприятии, да, чего мы делали и какие блоки в этом входят. То, что видим здесь на схеме, то есть с чего начинается сезон и с чего он заканчивается, это всегда системное планирование, когда мы определяем все в оборот, когда мы определяем бюджет, пропорции 80% от общих затрат, которые мы несем, потому что есть почвенно-климатические условия, которые свои коррективы носят там, в плане защиты сельхозкультур, какое-то внесение СЗР может добавляться, что-то может не делаться, но все равно 80% от технологий мы считаем в начале сезона, то есть это декабрь и январь, когда и после этого мы уже открываем закупочную программу. Раньше было очень сложно с этим процессом, да, потому что физически было непонятно, сколько у нас земли, да, потому что по документам, по контрактам у нас одна сумма. Физически, когда мы работали, то есть оцифровки полей не было, контуров полей, мы не понимали там, с погрешностью там, 2-3%, сколько мы физически обрабатываем. Сейчас с погрешностью 0,5% мы понимаем, какие у нас площади. На основе этого мы создаем все в оборот. И после этого начинаем систему планирования, бюджетирования прямых затрат, которые мы будем нести на следующий сезон. Мы определились с оборотом, с бюджетом, с технологией, и мы зашли в сезон. Да, все это мы купили, зашли в сезон, и нам нужно контролировать и мониторить все выполнение всей технологии. Да, то есть мониторить состояние посевов и контроль выполнения операций. Очень важный момент, потому что операций много. На каждой операции, если мы там в качестве потеряем по 15-20%, в конечном итоге от тех затрат, которые мы понесли, то есть результат не будет самый идеальный. Да? И после этого комплексная аналитика, где мы анализируем план фактический, учет экономики, сводная аналитика, документооборот, который нам позволяет точно, с очень маленькой погрешностью, знать там до подачи годовой отчетности в фиске, сколько мы заработали, сколько мы потратили, какая экономика, какая культура, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, где нужно адаптировать технологию, где ее можно просто заточить, где все идет окей. Да? То есть с помощью аналитики, с комплексной аналитики мы все это понимаем и учитываем в планировании следующего сезона. Поэтому блоков в автоматизации процессов
производства сельхозкультур, растениеводства, мы определили их 7. То есть это планирование агроопераций, это мониторинг и анализ выполненных работ, это наблюдение за посевами, это управление земельным банком, экономика, производство, учет и аналитика, автоматизация документооборота. И последнее, да, то есть то, что нам приносит деньги, мы можем все сделать, но то, что мы привезли на элеваторе, то, что мы складировали, то, что продавали, это уже наши деньги. То есть логистика зерна, контроль от сбора до элеватора, то есть от сбора комбайна до элеватора, чтобы ничего по дороге не потерялось. Да, как-то определенным образом. Поэтому все эти 7 блоков, да, у нас они консолидированы в одной системе. В одной системе, и там единый информационный учет, где каждый человек на позиции, на котором он находится, он открывает блок, за которым он отвечает, он там заполняет данные, он там видит всю нужную им информацию и ничего лишнего. Да? То есть он не должен понимать огромную сложную систему для того, чтобы разобраться с тем функционалом, которым перед ним поставлено. И давайте сейчас детально, да, что такое по блокам планирование агроопераций. Если разделить, это долгосрочное планирование севооборота в разделе кластеров диазон конкретного поля. Что это такое? Да? То есть в зависимости от зоны, где находится тот или иной филиал, да, там севооборот может меняться. Там он идет процентуально от общей площади филиала. Да? Там есть разные климатические условия. И мы с учетом всех этих неровностей, скажем так, да, мы должны правильно планировать севооборот и технологию. И адаптировать технологию под те поля, которые есть там. Да, там если там есть хорошие поля или плохие, мы должны там понять, какую технологию мы делаем. Мы делаем высокоинтенсивную технологию, если хорошие поля, или мы делаем бюджетную технологию, которая позволит не такой хороший агрофон вытащить какую-то маржу с него. А раньше как было, да, то есть я попробую в блоке было-стало. Раньше была культура, да, было, грубо говоря, 500 гектаров кукурузы. Что мы делаем? Кукуруза находится в разных полях, в разных диазонах, где-то дождей больше, где-то дождей меньше, где-то поля лучше, где-то поля хуже, но везде все делалось одинаково, потому что какой-то системный учет качественных показателей земблока не было. Да? Сейчас у нас есть определенная кластеризация, где мы понимаем, да, какие поля в каком блоке они ходят, и если там попала определенная культура, под него сразу дается рекомендация, какую технологию мы там делаем в плане системы питания, в плане системы защиты, в плане подбора гибрида и в плане подбора густоты растений при посеве. Țineți cont aici, la etapa dată, și de nivelul calității solului, adică ați folosit careva tools-uri pentru, știam de ăștia de la FarmLife, de exemplu, au importat recent în Moldova o sapă inteligentă care poate să ne spună concret nivelul de azot, deci de toate substanțele care se conțin în sol, ca să adaptați conform cerințelor plantelor care sunt crescute. Да, ну, мы не таким инструментом пользуемся, там просто, ну, знаете, есть математика, да, базовая, которую мы все учили в школе, и она нам дает ответ на определенные вопросы. Также и здесь, да, когда есть базовый химанализ почвы, мы его делали, делаем и будем делать, где-то делается в лабораторных условиях. Мы это сделали, да, то есть мы понимаем, какое количество тех или иных питательных элементов. Мы, конечно, попробуем, то есть это некий экспресс-тест, да, на определение количества тех или иных питательных элементов. Насколько он правильно работает и какую погрешность он дает, это нужно еще изучать, да, потому что сейчас взять, сделать и на основе этого сделать результат, ну, тяжеловато, да, потому что все равно речь идет о минеральное питание, которое в последние годы, вот по сравнению с 2020 годом, у нас прирост по ценам от 200 до 400% по удобрениям, да, поэтому так пальцем в небо будет тяжеловато так определить по таким экспресс-методам, да, то есть нужно взять его параллельно, протестить 2-3 сезона, посмотреть, если там нету большой отклонений, даже если ее есть, то есть учитывать в процессе расчета, и как бы после этого можно пользоваться. Но мы берем за основу, да, то есть есть химанализ полей, есть экспресс-прибор, который анализирует количество влаги в метровом слое почвы, который там мы в начале сезона идем по полей.
меряем, какое количество влаги у нас в метровом слое, для того, чтобы определить, какую систему питания мы делаем и какую густоту растения будем использовать, да, чтобы не загустить растения, если там просто нету воды. Если в течение сезона там будут хорошие осадки, то хорошо, то есть да. А если мы исходим всегда от того, что у нас в начале сезона. Если у нас в начале сезона хороший запас, то мы даем густоту. Если нет, как в этом сезоне, то есть мы ее уменьшаем. Потому что был горький опыт 2020 года, когда мы этого не учли, какое количество влаги у нас в метровом слое, и мы посеяли очень хорошую густоту и убрали 140 килограмм кукурузы с площадью 1500 гектаров. Да, успели на тот момент уже потратить 15 тысяч леев в технологию. То есть это болезненные цифры, которые мы на горьком опыте уже научились, и как бы все метрики, которые нам нужны, мы их учитываем. Да. Исходя из этого, после того, как мы планировали севообороты технологий, мы начинаем финансовое моделирование доходности в разрезе каждого кластера. Да. Что это такое? То есть есть финансовая модель, где мы планируем ту технологию, которую мы определили, потому что технологию можно сделать на разных препаратах с разными удобрениями. Мы все это начинаем моделировать, да, в зависимости от того или иного препарата, какую схему, какое совмещение даст самый хороший финансовый результат в конце. Да. Потому что технологии как технология, в конечном итоге нас интересует финансовый результат, который мы получаем. Как было, как стало. Был Excel, который там уже весил в конце там, под 35 мегабайтов. Кто занимается в Excel, поймет, что это не маленькая табличка, очень сложная, которая нам ее построили финансовые аналитики, которые занимались финансовой аналитикой в агросекторе. Да, они нам построили модель, построили логику. И вот сейчас мы всю эту логику транслируем, то есть мы ее делаем, то есть отдельный финансово-аналитический модуль в нашей платформе. Да, то есть мы операционно все сделали, все спланировали, там все учли, потому что там у нас было раньше, то есть систему, которую мы использовали раньше, да, был весь блок operations, где мы полностью понимали, да, какие работы, какие препараты, что где использовалось, и все это нужно было вручную перетягивать, в Excel все это моделировать, проверить 3 раза, чтобы не всплыли никакие ошибки, и после этого с определенной погрешностью понять цифры. Сейчас у нас есть блок операций, мы знаем точно, что было сделано, и на другой стороне платформы есть финансово-аналитический блок, который позволяет там, буквально в следующую секунду понять, какие цифры там выходят по затратной части. И после этого, когда мы убрали, когда мы понимаем объем, урожайность, когда понимаем рыночная стоимость товара, то есть мы уже можем считать уже конечную цифру. И дальше, то есть из всего этого дальше идет распределение культур, сортов, гибридов, прогнозирование урожайности, то, что я уже сказал. Планирование закупочной программы по протравке семян, программа удобрений по культурам, планирование защиты с учетом индивидуальной особенности полей и культур, планирование операций обработки почвы с учетом уплотнений, предшественников, формирование технологических карт, бюджеты прямых затрат и заявок на закупку необходимых ТМЦ, планирование мехотрядов, то есть отряды, которые там выходят в механический поле с техникой и выполняют тот или иной объем работы, и планирование уборочной кампании, в котором мы сейчас находимся и в котором, надеемся, закончим хорошо с определенными позитивными цифрами, потому что по сравнению с предыдущим сезоном то цифры не те. Да. По этому блоку есть. Все это связано с планированием операций. Здесь есть вопросы, чтобы я на них ответил, потому что если мы идем дальше, здесь вопросы забудутся. Пока что, наверное, нет. Только у меня обычно появляется. Да? Задайте. В конце будут, наверное, вопросы. В конце будут вопросы. Хорошо. Мониторинг и анализ выполненных работ. Да. Это в первую очередь мониторинг за работой техники в полях, то, что мы говорили. Учет горючего в литрах и килограммах, потому что чтобы мы понимали, да, сколько мы потратили на поле, сколько мы потратили на транспорте техники с одного участка на другой. Идентификация водителей и техника во время заправок, то есть у каждого механизатора есть RFID-карточка, в Кишиневе все с ним офис открывают. Да. Он и пошел заправиться, там, поставил карточку, заправился, все эти данные поднимаются в системе.
Поступление топлива на АЗС и топливозаправщики то же самое, то есть полностью автоматизированный процесс. Пришел заправщик, разгрузился, мы видим цифры, сколько литров загрузился, отгрузил, да, и мы понимаем, что если нет нигде каких-то рисков. Контроль реального пробега транспортного средства, то есть сколько километров, сколько моточасов, чтобы мы знали, когда вовремя обслуживать и транспортную технику, и сельхозтехнику. Формирование оптимальных маршрутов, да, чтобы мы использовали самый оптимальный маршрут до поля, обратно, во время уборки. И контроль расхода топлива, то, что было очень модно там, 5 лет назад. И сейчас, я думаю, что в некоторых хозяйствах тоже модно, да, то есть там, себе дома лишний остаток в баке забрать. Все мы это делали, цифру видим, то есть в режиме реального времени мы можем понимать, какой расход, сколько заправились, какой расход, есть где-то сливы заправки, нету их, и этот момент очень хорошо проконтролировать. То, что до этого тоже было просто нереально понять, сколько дистоплива мы потратили на одно поле, перешли в другое, на другом поле другое количество, а сейчас это нам дало возможность там, списывать солярку в разрезе полей. То есть закончили одну операцию в разрезе одного поля, мы понимаем, какой объем мы потратили, там и сразу списываем в разрезе прямых затрат. Наблюдение за посевами, то есть это задача агрономической службы, полевых агрономов, с которыми у меня была просто беда раньше, да, то есть были агрономы, которые с утра до вечера катались по полям, и я никогда не мог понять, что на полях происходит, какая ситуация по культурам, и вот какую-то отчетность я от них никогда не получал, да. Решили мы эту проблему следующим образом, то есть мы получаем NDVI-карты, видим, то есть индекс вегетации полей. Мы понимаем, там, если где-то есть присадка по NDVI, там есть какая-то проблема. Это первое. Скаутинг, внесение заметок и фотографий с геолокацией. То есть на сегодняшний день, если агроном вышел в поле, у него в телефоне есть мобильное приложение, которое отвечает только за скаутинг, где загружены все поля, где на каждом поле, буквально сейчас, где на каждом поле можно открыть, посмотреть, какую площадь, понимать, какую культуру, то есть там вся аналитика, которая есть в системе, там он видит, да, и он открывает и создает заметку. И он делает фотографию, я понимаю, в каком точке поля он сделал эту фотографию, он за пределами поля не может сделать фотографию. И он зашел, сделал фотографию, создал маленький отчет, и я понимаю, что там есть. Да, и если есть какая-то глобальная проблема, мы там выходим, принимаем решение, как дальше ее решить. Если нет, то уже в системе мы даем задание на следующую операцию, которую там нужно выполнить для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Да. Управление с мобильного телефона, это все делается. Определение болезней и проблем на поле, совет от системы относительно каждой культуры. То есть это сейчас в разработке, да, потому что когда есть определенная проблема, то есть мы должны понимать, да, что такое хороший агроном. Кто-то может ответить, что такое хороший агроном? Наверное, это тот агроном, который счастлив. Он хорош именно потому, что он счастлив, занимаясь тем, что ему нравится. Это так, теоретично. Философский вопрос, да. Хороший агроном, в первую очередь, агроном, который может определить на каждой культуре, какая проблема, да, в плане болезней, в плане насекомых. И следующий критерий — человек, который может подобрать правильные решения этой проблемы. Да. Определить сорняков, которые находятся на поле, определить насекомые и определить болезни растений. И с учетом этого выдавать правильные решения по тому или иному продукту, который нужно использовать для того, чтобы эту проблему решить. К сожалению, в агрономии у нас очень мало специалистов, которые глубоко понимают суть проблематики и могут качественно сделать диагностику и сказать 100%, что вот мы будем использовать препарат X в дозе Y в сроках Z, и он нам эту проблему решит. Да. Таких найти тяжело, таких вырастить еще тяжелее. Мы пытаемся это делать, но в конечном итоге мы понимаем, что в голове у хорошего агронома это нейросеть, которая со временем развивалась, да, и где он понимает болезни, где он понимает насекомых, где он разбирается в продуктах защиты растений, и вот он в своей нейронной сети все это подключает, да, и делает связь. Сейчас решение этой проблемы я вижу следующим образом.
пока у нас опыта в Artificial Intelligence, в Machine Learning чуть меньше, но мы сейчас посмотрим, как мы это можем решить. И мы видим решение этой проблемы следующим образом. То есть замена хорошего агронома, который тяжело найти. Да? С другой стороны, у нас есть полевые агрономы, которые молодые, которые хотят бегать, которые хотят кататься, они ездят по полям, смотрят, они радостные, им нравится, счастливые, короче. Дать им инструмент, который поможет им определить то, что там, да, то есть это мобильное приложение со справочниками, где есть справочник всех болезней, всех насекомых, всех сорняков, и его функция полевого агронома собрать данные с полей. А функция системы платформы проанализировать, сделать все связки и выдавать правильные решения при выборе того или иного препарата. Вот это сейчас тематика, на котором я больше всего сфокусирован, и как бы я ищу решение этой проблемы. Да? Каким образом это выйдет, в каком формате, то есть физическим, как это будет, мы посмотрим. Но решение этой проблемы именно так, да? Потому что сама часть в прямых затратах системы защиты, она очень большая, она растет каждый год. Да? И там, если чуть по срокам неправильно вносил тот или иной препарат, ты можешь там либо сжечь, либо недополучить тот результат, который ты хотел получить от этого. И в конечном итоге это бьет по урожайности. Да? И увеличение эффективности агронома. Да? То есть я понимаю, по каким маршрутам он ездил, сколько раз в сезоне он был на том или ином поле, был он 3 раза или вообще ни разу был на определенном поле. Да? Потому что до этого было, что у нас в поле был агроном, когда посеяли и когда убрали. В этом промежуточном времени он там не появлялся. Да. Он говорит, да, я был, все хорошо, мне все нравится, супер, прекрасно. Заходишь, урожай ниже плинтуса. Спрашиваешь, говоришь, да, скорее всего, там дождей нет. И вот все эти проблемы как-то нужно создавать тот фреймворк, который не позволяет людей там отталкиваться от тех показателей ключевых, которые перед ним мы поставили. Есть цифра, да, что на определенных этапе агроном должен выходить в поле, сделать отчеты, посмотреть, то есть это обычно вот в зависимости от культуры вот это от 4 до 7 раз в сезон, самые главные фазы, да, для того, чтобы определиться дальше, сроки, продукты и когда что внести. И после этого внесения, да, то есть сейчас у нас есть формат, в котором мы собираем отчеты в мобильном формате, да, с полей, но сейчас нету подсказки к этим отчетам, то есть их нужно сформировать определенные датасеты, которые потом можно интерпретировать и на основе этого выдавать те или иные решения там в практике, что нужно дальше на этом поле сделать. Это все, что связано с наблюдением за посевом. Можно вопрос? Да, конечно. Я хотел спросить насчет качества, вот даже агроном, самый лучший даже агроном, если качество, ну как у нас в фармацевтике, то есть качество продукта токсичное, там это вот не те таблетки, не те, это вот качество, то есть плохое. Вы встречались вот с этими такими вот проблемами насчет качества даже? Смотрите, здесь как и фармацевтики, да, то есть у нас есть одно действующее вещество, которое мы встречаем в десятки коммерческих продуктов, правильно? Да, ну качество разное, у разных вот продукций разные. Вот у разных производителей разное качество, да, АДВшка всегда одна, то есть за это агроном не отвечает. Да? У нас есть проблематика на поле, например, мы нашли там определенный сорняк, который мы знаем, что от него можно избавиться с одной действующего вещество, да? И мы дальше, это закупочная служба, мы знаем, какой продукт хорошего качества, и мы его покупаем. То есть мы никогда не работаем там, если у нас в процессе производства заходит определенный продукт по защите, то есть гербицид, фунгицид, инсектицид, мы его тестируем в полях там 2-3 сезона, видим, что у него есть эффективность, там качество довольно-таки стабильное, да, вот год от года, от партии к партии. Вот мы дальше его используем. То есть так, чтобы массово, у нас была одна проблема, и мы сейчас быстро смотрели по рынку и выбирали продукт, с которым мы никогда не работали, и мы на всю площадь его будем нести, мы так не делаем. Потому что есть вопросы, особенно в нынешней конъюнктуре, когда цепочки поставки так переломались чуть-чуть, то есть можно попасться на очень плохой продукт, который просто не будет срабатывать. Это то же самое, как фармацевтика, да? То есть врач делает хорошую диагностику, определяет болезнь, а уже дальше потребитель решает, какой продукт в зависимости от ДВшки выбрать для того, чтобы он точно был уверен, что это сработает. Здесь также.
То есть проблема сейчас в том, что агроном, чтобы определить, какая диагностика болезни. А То есть, он выполняет функцию диагностики, да, и сбора информации с полей. И дальше мы хотим построить такой модуль, который всю эту информацию в виде датасета будет обрабатывать и выдавать по ДВшкам, да, какие продукты, какие ДВшки там решают этот вопрос. Да. И уже в зависимости от ДВшки, по каждой ДВшке у нас есть 3-4 производителя, с которыми мы работаем и знаем, что качество там нормальное. И в зависимости от цены уже мы выбираем дальше, какой производитель выбрать. то есть вам нужны агрономы, которые смогут диагностировать и ставить правильно диагноз, то есть проблему определить правильно, Я да? сказал, агрономы, которые диагностируют, это редкость, которые диагностируют хорошо, как и врачи, которые диагностируют хорошо. Ну Нам да, это нужен на Молдова. данный момент, я вижу формат решения вопроса следующим образом. Да? То есть агроном, который едет по полям и собирает информацию, а система делает диагностику. То есть он там загрузил фотографии там, сорняков, насекомых, болезней, система определяет, какие сорняки, болезни и насекомые там находятся. И она выдает решение, какие продукты и какие баковые смеси эту проблему могут решить. Я вот просто думаю, что могут быть проблемы с тем, что вот, допустим, даже если этот artificial intelligence, да, он Да. определил правильно, диагноз поставил, но именно вот это химические составы, то есть у нас как бы плохое качество, и у нас могут быть как бы вот такие проблемы, что диагноз правильный, но Правильно, да. Поэтому здесь я и говорил, да, что я формат решения там на входе, то есть данные, которые у нас в поле, я вижу, а как дальше мы здесь будем интегрировать с поставщиками средств защиты растений, это второй вопрос, потому что здесь должен быть какой-то инструмент контроля качества на входе по препарату. Да, и здесь этот блок нужно проработать. Здесь задача очень важная и очень серьезная. Здесь должен быть хорошая отраслевая экспертиза, которая поможет там на практике все это реализовать. как бы нужно быстрый анализ качества. Здесь как и в медицине, то есть проблемы, которые сегодня возникли, через 2 дня не зашел, на 3-й день уже поздно. Это по насекомым проблема, и по болезням на определенные культуры тоже. Да. Вот в этом году была проблема по ячменю. Гельминтоспориоз, влажная весна, и была запланирована там фунгицидная обработка там, через 10 дней. Да. А гельминтоспориоз начал появляться там чуть раньше. Мы не обратили внимания, агроном там не пошел на поле посмотреть, когда он пришел по срокам посмотреть, когда пришло время внесения, там уже гельминтоспориоз как развивался. Да? И вот мы сейчас как раз убираем, мы там зашли, добавили, увеличивали норму препарата для того, чтобы уже снять, то есть мы работали уже не профилактично, уже работали точечно на устранение проблем, использовали препаратов в 2 раза больше, тот же самый, который мы спланировали. Да? Проблему решили. Конечно, просадка по урожаю, как я сейчас вижу, исходя из того, что мы в процессе уборки, она есть. Вот из-за того, что просто не оперативно происходил сбор информации с полей. И вот, опять же, не нужно ожидать от агрономов гениальности. Да? Главное, чтобы они оперативно, четко в сроки, регулярно собирали данные с полей. Система будет интерпретировать, быстро выдавать, а там, как мы уже будем простраивать процесс контроля качества СЗР, это важный момент, и его нужно проработать. Еще раз повторюсь. Я хотел еще спросить, а вы дроны используете как бы для анализа полей? Мы тестировать в прошлом году на определенных работах. У нас сейчас по дронам в общей площади, то, что мы в прошлом году обработали, это порядка 700 гектаров обработали дронами. Но обработали по внесению гербицидов на кукурузе и по инсектицидам. То есть это 2 операции, которые мы сделали. Посчитали эффективность, по инсектицидам эффективность видели, по гербицидной обработке нет. Хорошо. Ну, вы говорили, что агроном как бы часто должен идти в поле. Я думаю, что дроны есть, как бы он может и не выходить так часто, просто отправлять, то есть на дронах и смотреть, пару процессов можно как бы исключить. Вы смотрите, по дронам, если мы говорим, там, я сейчас пример дал, я думал, что вы спросили про агродроны, которые опрыскивают. Я тот пример давал. Конечно, там, дроны, которые там сканируют поля, мы используем. Но мы там можем отследить несколько параметров. Мы можем отследить качество посева, как все взошло. Мы можем отследить количество растений, которые взошло, да, и посчитать там, с помощью определенного алгоритма. Но посчитать, такое количество,
такое качество, то есть само изображение, чтобы определить там сорняки, насекомые, какие там миллиметровые, то есть это будет тяжеловато. То есть все равно нужен человеческий глаз, который будет кататься, смотреть. Да, можно определенные параметры мониторить, но не все, к сожалению. А вы используете камеры в поле прямо аж, допустим, Нет. есть станции, метеостанции с камер, совсем он определяет, то есть постоянно мониторинг там по цвету листьев, то есть что нужно растению, как, ну, какие минералы, то есть... Смотрите, сейчас, опять же, речь идет об экспресс-анализе, да, то есть использовать там анализ листовой поверхности – это экспресс-анализ, да, и он не всегда правильный. Мы исходим по формуле, да, когда мы планируем ту или иную культуру, мы понимаем, сколько питательных элементов у нас в почве, какая запланированная урожайность, какой вынос по культуре, и мы, исходя из этого, даем тот фон по питанию, да, и у нас это не должно появляться. Да. Обычно там может быть просто там где-то болезнь, и листовой аппарат желтеет, а экспресс-анализ будет показывать, что там недостаток азота. И мы начнем давать азот, он только будет идти интенсификация, да, там, движения питательных веществ в растении, да, и в конечном итоге мы можем тратить, да, мы дали там дополнительное питание, а проблема была в болезни. Поэтому это нужно определить, это нужно иметь хороший глаз, чтобы понимать, там, желтеет от чего, от того, что есть болезнь, или от того, что не хватает азота, или от того, что не хватает влаги. То есть очень много факторов, которые нужно учитывать при принятии решений. Поэтому я говорю, там, у агронома в голове, у хорошего, да, я встречал хороших агрономов, очень мощно развитая нейронная сеть, которая вот все эти связки всегда в голове простраивает, он понимает очень быстро, на самом-то деле, в чем там проблема. Ну, некоторые считают, что это интуиция, как бы. Тоже метод. Да. Хорошо, двигаемся дальше тогда. Да. Управление земельным банком. Да? Все мы знаем, что Молдова не такая большая страна, там 1 100 000 гектаров, там общий земельный банк. Да. Изначально была проблема, да, потому что у нас, как большая системная компания, мы должны вести прозрачный учет там, земельного банка, чтобы мы понимали, сколько площадей мы арендуем, за эту аренду платить, сколько площадей мы купили, вот весь этот баланс вести. Да. До цифровизации это было нереально, да, потому что мы не понимали реальные цифровые границы наших полей физических. Мы не понимали подложка, да, кадастровая подложка под физический слой, и как бы это было тяжеловато. Да, и задача под систему управления земельного банка была следующим образом, следующая, да, стояла. То есть это электронная карта земельных участков, чтобы она у нас была всегда под рукой. Это реестр договоров аренды. И здесь, если у нас какой-то договор по аренде заключен, то есть мы сразу видим участок на карте, где он находится, обрабатывается нами, он не обрабатывается, обрабатывается полностью, обрабатывается не полностью, мы сразу понимаем, как дальше, что дальше с этим участком сделать. Да? Учет договора и учет обменов с полей визуализации, расчеты выплаты пайщикам, то есть сколько мы платим, кому платили 1 раз, платили 2 раза, за какой сезон оплатили, определение технических потерь и земли, которые находятся в зоне риска, определение фактического возделывания площадей с площадями по документам, то есть у нас есть физический объем земли, который мы обрабатываем, есть законтрактованный объем земли, который у нас по контракту. Да, и у нас должно постоянно этот баланс быть на нулевом уровне. Если мы видим, что у нас законтрактовано больше, а мы обрабатываем меньше, значит, кто-то обрабатывает наши участки, и мы должны разобраться в этой ситуации, потому что мы за аренду платим, а физически мы этих полей не обрабатываем. И, конечно, последний блок, который, я его не скрываю, то есть определение стратегических земельных участков, владение которым крайне важно для предприятия, а также тех полей или участков, что находятся в окружении участков конкурентов. Да, то есть какие поля у конкурентов законтрактованы, какие нет, где можно еще контрактоваться, какие участки можно еще найти.
Экономика производства и учет и аналитика. Да? Это в первую очередь мониторинг расходов на 1 гектар каждой культуры, мониторинг расходов в разрезе культур, полей, статей затрат, зарплата, семена, удобрения, топливо, химия. Чтобы мы понимали по каждой культуре в разрезе каждой статьи затрат, сколько мы тратили на удобрение, сколько мы тратили на питание, сколько мы тратили на ГСМ, зарплату и так далее. Да? Накопленные расходы, плановые, фактические, сколько мы планировали потратить на ту или иную культуру, сколько мы по факту потратили. Возможность увидеть расходы на любое поле, на любую дату, то, что я говорил, да, чтобы у нас списание было в разрезе поля, да, чтобы мы знали, сколько ГСМ, дистоплива мы потратили на том или ином поле, сколько семян, удобрений потратили, чтобы мы сразу могли сравнивать поле с полем. Да, вроде 2 поля рядом, здесь потратили меньше, урожай больше, здесь потратили больше, урожай меньше. Надо разобраться в ситуации, посмотреть, что и как. Если мы эту цифру не видим, видим только фактическую урожайность, мы себе лишних вопросов не задаем. Да? Почему-то так, ну, чуть меньше, чуть больше, но где-то закрывается. Когда ты видишь аналитику по затратам и аналитику по урожайности, ты сразу начинаешь задаваться правильными вопросами, разобраться в ситуации, почему так, и все это учитывать в планировании следующего сезона. Плановый и фактический доход в разрезе полей и культур, прогнозированный доход, возможность увидеть текущую стоимость вашего урожая. Да? То есть то, что важно именно в предыдущие 3 сезона, когда был 2020 год, например, очень плохой сезон, малое количество осадков, и мы делаем технологии. То есть у нас есть плановые технологии, мы делаем, операции выполняются. Ты видишь, что физически ты там больше 2 тонн пшеницы ты не дотянешь. Да? Понимая прогнозированный доход, да, исходя из того, что ты видишь цифру, которую ты потратил на день выполнения операции, и ты видишь, что у тебя 3 тонны по 3 лея 9 тысяч лея, ты потратил уже 11. Все, дальше не имеет смысла никакой операции делать. Все, нужно останавливаться, поставить точку, убрать все это и готовить уже поле к следующему сезону. И доход на гектар с каждого поля. То есть это очень важный показатель, который все инвестора, которые заходят в агрорынок, они хотят его видеть, понимать, сколько я зарабатываю в гектарах. Там его не интересует. Да? Когда мы разговариваем в проектах по управлению агроактивами, их не интересует, какая технология, сколько людей, да, там есть поверхностные цифры, да, интересует доход с гектара, да, прогнозируемый, оптимальный, и там, который был исторически можно заработать. Логистика зерна, контроль от сбора до элеватора, то есть это то, что происходит сейчас, то есть процесс уборки, учитывать. То есть для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы учитывать количественные изменения зерна с учетом их качественных показателей, как для собственного зерна, так и для зерна давальцев. Вести учет услуг по хранению, доработки зерна и так далее, расчеты с давальцами. Контролировать наличие движения зерна, чтобы мы понимали, какой объем, на каком складе, какие параметры качества. Предоставлять оперативную информацию по состоянию остаток зерна в хранилище. Потому что сейчас рынок очень сильно колебается из-за той ситуации, которая сейчас в Черноморском бассейне, да, и цены то вверх, то вниз, и когда ты контрактуешься, чтобы контракты выполнить до конца, и чтобы тебе за него оплатили, не поставили какие-то штрафные санкции, ты должен понимать физически, какой у тебя объем по каждым складам, суммировать, иметь аналитику и очень быстро суметь законтрактоваться. Потому что в процессе экспорта, когда экспортируется зерно, там не дотянул там 5-10% от общего объема, который ты законтрактовал, все, идут штрафные санкции, ту цену, которую вы заложили в продаже, то ее больше не будет. Вот такие 7 ключевых блоков, которые мы включили, которые нам помогают справляться с теми процессами, которые у нас есть в процессе производства зерна. Если есть вопросы на данном этапе, то я рад буду ответить. Я надеюсь, что было полезно, потому что, опять же, здесь очень много отраслевой специфики, которую нужно понимать для того, чтобы это как-то сложилось в голове. Поэтому, да. Тоже есть вопрос. Я хотел бы спросить вот насчет, как влияет, с механической точки зрения, то есть прямо все эти датчики, которые, и все селки, я просто знаю, что они не такие уж точные насчет
прямо на посеве, допустим, да, то есть есть погрешность большая, там не можно рассчитать все, на пшеницу, допустим, там он не может сказать, сколько у нас семян было выдано, то есть он там наносекунды там летит вот это семено. То есть вот эти вот механические погрешности, как влияют на конечные, вот на прогнозируемые, прогнозируемый, то есть анализ вот этот вот. То есть, ну, технологический процесс долгий, он, я понимаю, на посеве, на все эти вот, комбайн, на урожайности, там и на всех вот этих технологических, то есть есть погрешности, и они как бы суммируются, то есть в конце, допустим, влияют, или какие проблемы механические, то есть большинство влияет на конечный вот анализ, прогнозируемый анализ. Андрей, смотрите, эти факторы я с вами полностью согласен. Нужно учитывать на этапе формирования технической системы. Да? Когда мы решаем, какую сеялку приобрести, когда мы решаем, какой разбрасыватель удобрений приобрести. Да? По зерновой сеялке я полностью согласен. По пропашной сеялке, то, что для меня было удивительно, потому что у нас сеялки с геоконтролем пропашных, да, с 2013 года. Там качество датчиков оставалось желать лучшего. То есть там объективно смотреть на те параметры было просто глупость. Да? Сейчас вот это не будет в целях рекламы, мы перешли на Вадерштат, да, на пропашные сеялки. Да. То есть Ну, там система YieldStream, там датчик, который считает количество семян, он расположен везде, вообще в другом месте, да, то есть концептуально. Вот Вадерштат считает очень хорошо. Там с точностью до 99% можно опираться на ту цифру, которую он дает. Это как кукуруза, да, для посева кукурузы, да? Кукуруза, подсолнечник, рапс, да, то есть мы эти три культуры сеем пропашными сеялками. По зерновой сеялке я могу видеть только килограмм, да, то есть там тоже электронный привод стоит, там компьютер он считает, но я вижу только килограмм. Да, По просто я изучал. разбрасывателю то же самое, да, то есть мы разбрасыватель с геоконтролем, который там, где уже прошел один раз, он отключает, там, где нужно давать больше, он дает больше, там, где меньше, он дает меньше. Он тоже там погрешность там где-то 2-3%, да, то есть вот он прям считает на разбрасывателе весы, он в режиме реального времени считает, там, где уже он прошелся, там он 2 раза нахлест не делает, там, то есть система очень хорошо работает. Поэтому я и говорю, да, на тех орудиях, где есть датчики, то есть и все эти нюансы нужно спланировать на этапе формирования технической системы, когда мы решаем, какой бренд, какая сеялка, сколько рядов, какие датчики, то есть там должны быть. Но сейчас, к счастью, там последние годы там датчики, которые устанавливаются там и на брендах подешевле, то есть они стали намного лучше показывают, намного объективнее цифры, которые они выдают. Просто увеличивается скорость, я не думаю, что, ну, скорость посева, да. И Да. чем больше скорость, тем труднее, то есть вот определять вот эти, сколько количества. Ну, я на пшенице делал этот вот, и там очень трудно, то есть определить, сказать примерно сколько это вот. И думал, ну, хотел и на комбайне, то есть узнать, то есть какие примерно там проблемы вот с механической точки зрения, как определить, вот есть ли там погрешность большие или. То есть тут тоже, наверное, там есть, скажем, на скоростях летят вот даже эти семена, когда они в воздухе очищаются, то есть, ну, да, на конечный вот анализ они влияют все это вот погрешность. Музыка не сильно мешает, у меня просто я не смогу ее остановить, там, она в 11 часов каждый день поет, людей радует. Ладно, это другой вопрос. Вот прогнозируемый анализ и реальный, вот реальные, то есть данные какие-то. Да, сильно вот отличается. Если мы говорим по NDVI, сейчас погрешность где-то 20%. То есть алгоритм, который там сейчас считает на основе NDVI, 20% выходит, там, средние по годам. По первой группе меньше, по второй чуть больше. По подсолнечнику там вообще погрешность там в районе 10%, он обычно очень четко показывает. А по сеялкам там же, смотрите, там есть электродвигатель, который крутит высевающий аппарат, да, есть компьютер, который считает скорость. Скорость увеличивается, мотор начинает крутиться быстрее. То есть все эти моменты учитываются. Важны датчики, да, там, если датчики хорошие, не в правильном месте установлены, то на эти цифры
эти цифры можно взять как объективную основу. Ну, это тоже как бы приблизительно аналитические, то есть не точные, это даже по скорости. Главное, что идет прогресс, и, то есть с То каждым есть там годом проблема с... которая идет, то есть она идет с относительной поправкой к удаче. То есть у зерновых сеялок, то есть там есть проблема, то есть Там же сеется, там не поштучно сеется, там сеется по килограммам, да, то есть когда калибруется сеялка, и там считается только килограммы. да. Ну, я чуть помню. Хорошо, да. Я просто делал... А какая у вас специальность? Я финансист. Финансист? Хорошо. Ну, я просто делал, докторскую делал по сеялкам, то есть у меня было, то есть тоже были такие проблемы, встречался, и чуть-чуть, ну, насчет как собрать данные, В каком году делал? 10 лет назад. 10 лет назад. 10 лет назад, я говорю, у меня была одной из первых сеялок с геоконтролем в Молдове. Там стояли датчики, стояли электромоторы, там беда просто была. Не, я сам сделал всю электронику сам сделал, то есть подсчета тогда еще не было вот этого вот контроля двигателя, то есть на сеялок, на все это вот. Я как бы сам все сделал, и была такая проблема, что не мог найти датчик, который бы определил, сколько семян, считал семена. То есть, ну, я сделал по-другому, но там нужна была скоростная камера на 100 тысяч примерно кадров, чтобы он выдавал, то есть, чтобы и потом эти кадры анализировать через программу, то есть сделать это вот, и он бы считал. И да, потом вышел этот Вандерстан для пшеницы, он был уже на 12 километров в секунду, то есть увеличенная скорость. Сейчас. Ну, у меня получилось 15 километров, я как бы могу сделать так на 15 километров, чтобы она тоже качественно высевала. Это Ну, я уже... круза и подсолнечник. Как? Это пропашной сеял. Не, я про пшеничную. Пшеницу. Угу. Да. Ну, интересная тематика, если есть интерес, можем пообщаться. А вы данные публикуете где-нибудь, вот все, которые на поле собираете? Или вот? Нет, не публикуем. Частная компания, мы не обязаны нигде публиковать. То есть это наши цифры, это наша и экспертиза, то есть мы ее используем для того, чтобы вырасти эффективность бизнеса. Интеллектуальная собственность, хорошо. А если сделать, допустим, чтобы можно как-нибудь вот чисто в научных целях изучать? Конечно. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Domnul Andrei, dacă vă este interesat, eu ulterior vă remit datele de contact, cred că domnul Adam nu o să fie împotrivă și să puteți la telefon să discutați toate aceste aspecte. Pentru că scopul acestor webinare nu este doar de instruire sau de inițiere, dar se poate și de creat un networking sau parteneriat ulterioare. De ce nu? Mai ales că aveți conexiunea aceasta foarte aproape de domeniul pe care domnul Adam îl prezintă momentan. Da, bine, mulțumesc. Că drag. Da. Eu am o întrebare. Având în vedere situația cu precipitațiile, mai ales în domeniul culturilor, da, cerealiere, aplicația sau software-ul care l-ați creat este conectat și la datele care sunt oferite de Serviciul Hidrometeorologic de stat? Adică cumva vă vine automat sau este totuși persoana care trebuie să răspundă, trebuie să gestioneze acest aspect? La moment, iarăși, serviciul, în primul rând, avem rețeaua noastră de stații meteo, care virează informațiile în platformă, iarăși nu le-am integrat acum pe platforma noastră și sunt datele de pe platformele internaționale care au API-uri deschise și la care se poate de conectat, da, pentru a vedea o prognoză meteo. Dar însăși, de facto, ca și înregistrare la regimul termic, la calitatea de precipitație, la coeficientul de evaporare, toată informația asta o colectează rețeaua proprie de stații meteo care este instalată în teren. Pentru a avea date la zi și așa înțelege care e cantitatea de umiditate care avem în sol, regimul de temperatură, coeficientul de evapotranspirație. Am înțeles, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări în română sau în orice limbă accesibilă, o puteți, vă rog, să le adresați. Încercăm și în chat, poate vă este comod. Așa, momentan. Nu vedem. Care este prognoza cu situația produselor cerealiere pentru anul acesta? Dacă vorbim de grupa 1, culturile de iarnă, grâu, orz, rapiță, o să fie o scădere de aproximativ, cred că un minim de 50%.
Grupa 2, porumb Floarea Soarelui. Porumbul avem șanse să fie compromis 100%. Pur și simplu nu o să fie. Pe Floarea Soarelui încă mai sunt șanse, dar iarăși cu o scădere comparativă cu sezonul 2021 cu 50-60%. Am înțeles. Vă mulțumesc. Fusesem pur și simplu în drum prin deplasare Bulgaria, România, vedeam plantațiile de Floarea Soarelui și comparativ, deci practic nu atât de mare distanța, da, România-Moldova, dar în România deja Floarea Soarelui este plantație un întins foarte mare, dar sunt deja înflorite, doar că pălăria este mică, se vede că duc lipsă de umiditate, de precipitații, da, exact. Și la noi am văzut că e și mai cu întârziere și respectiv afectează nu doar culturile cerealiere, dar dacă se vorbim este un alt context în cazul României, ei fiind facilitați destul de ok din punct de vedere a sistemului de asigurare, își permit să aibă niște termeni de semănat mai devreme. Da? În cazul în care sunt temperaturi de minus în primele perioade de vegetație și în cazul în care dispare cultura, asiguratorii o să compenseze. Da? În cazul nostru, noi nu ne putem asuma riscul ăsta pentru că nu avem așa gen de asigurări și respectiv este un lag de 2 săptămâni dintre termenii de semănat a românilor și termenul nostru de semănat. Și respectiv de asta, undeva la ei, deja e altă fază de dezvoltare comparativ cu ceea ce avem noi. Am înțeles. O întrebare un pic conexă cu sectorul apicultorilor, pentru că folosim în agricultorii și chiar și dumneavoastră folosiți foarte multe erbicide, insecticide, da, substanțe care afectează. Și într-o discuție anterioară cu domnul Maxim de la ANARM, de la Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova, spuneau că există un risc foarte mare din cauza că nu există un preaviz asupra faptului că au loc lucrări de împrăștiere sau de prelucrarea a terenurilor, da, cu substanțe chimice, afectează sectorul apicol, pentru că, efectiv, albinele coleg de la Floarea Soarelui, da, dacă să luăm un exemplu, și acestea pot să faciliteze invers, hai să spunem, procesul. Pentru Floarea Soarelui spate este bine că se îndepărtează dăunătorii, dar pentru sistemul apicol este un minus foarte mare, pentru că acestea pot să riște să se îmbolnăvească. Există o careva colaborare sau, nu știu, există o posibilitate ca dumneavoastră în cadrul acestor procese să anunțați sau să faceți aceste date publice, gen că, uite, pe spațiul, pentru că dumneavoastră sunteți în raionul sau de, nu știu, momentan firma în raionul Leova, da, dar asigur aveți, cum ați spus, în mai multe sectoare. Respectiv... Deci, aici, da, am să răspund. Întrebarea am înțeles-o. Fizic, cum se produce asta acum. Da, noi lucrăm foarte activ cu apicultorii, înțelegem necesitatea lor. Avem un pic dilema oului și a găinii, da, care cine și de unde vine. Dar, de exemplu, da, până la faza din florit, ultimul tratament care ar fi putut afecta albinele a fost făcut cu 4 săptămâni până la înflorire. Da? La moment nu vedem probleme pe dăunători care ar fi necesar să mai facem un tratament ceva, da, pe partea de insecticide. Dacă și ar fi, adică fizic s-ar anunța fiecare apicultor care și-a plasat albinele în raza câmpurilor noastre că din data cu tare până în data cu tare o să facem un tratament contra insectelor și le închideți și așteptăm. Da? Pentru că, iar sunt dăunători care sunt destul de păgubitori și respectiv nu putem să... În acest aspect de comunicare, ați spus că faceți fizic sau știți că a fost lansată, dacă nu greșesc 2 ani în urmă, o platformă BeProtect și anume se încearcă acum o diseminare în masă asupra acestui aspect, că există de fapt o platformă în care antreprenorii care prelucrează terenurile, dar și apicultorii ar putea face o conexiune ca să fie aceste anunțuri în regim mult mai rapid spre diseminare în masă spre toți apicultorii din zonă. Adică fac și un fel de networking și vă spun că mai există și alt fel de aplicații în domeniu. Da, vă studiem. Da. Mai sunt întrebări? Suntem
în limita de timp, respectiv, dacă nu mai sunt întrebări, eu vreau să mulțumesc domnului Adam pentru o prezentare atât de interesantă și într-adevăr utilă. În speranța că webinarul a fost doar un prim pas pentru ca să cunoașteți sau să cercetați mai mult, așa cum și domnul Andrei dorește o comunicare ulterioară, Centrul de Consultanță în Afaceri este deschis spre colaborare. Puteți să-mi scrieți personal mie, puteți să scrieți pe pagina centrului. Am să diseminez aici ulterior prin e-mail, am să diseminez informații cu privire la datele care aveți nevoie și respectiv cred că domnul Adam o să fie foarte deschis în cadrul în care mai sunt și alte întrebări. Vă mulțumesc și participanților. O să mai avem, vă amintesc că mai avem un ultim webinar planificat în luna iulie pe tematica de irigare prin preparare în special. Respectiv, fiți atenți la pagina Centrul de Consultanță în Afaceri pentru că vom anunța data când va fi acest webinar organizat. Și la fel, la începutul lunii iulie vom organiza o vizită în teren, respectiv vom elabora un chestionar pentru cei care sunt interesați, pentru că vrem să facem o vizită în teren la PDG Fruct, care au deja implementat câteva tehnologii în domeniul lor de procesare a pămâșoarelor și respectiv sperăm că o să fie o experiență destul de interesantă pentru dumneavoastră și din luna iunie până în luna noiembrie se deschide partea a 5-a proiectului BSB Smart Farming, în care vom avea un eveniment de brokerage. Deci, de aceea, iarăși, pentru cei care sunt interesați, o să facem un formular aparte. Vom avea o vizită de schimb, da, o vizită de studiu în Galați, la Universitatea UGAL din Galați, respectiv o să avem un schimb de experiență și un networking iarăși interesant. Vom organiza și un workshop pe domeniul dat, iar la finalul acestei ultime etape o să organizăm o conferință internațională în care o să fie invitați speakerii noștri de la webinare, cei participanți activi, fermieri interesați, actorii din domeniul helixului academic, da, toți cei din domeniul academic interesați, plus deja din partea guvernării, respectiv sperăm că o să avem o participare activă pentru că această conferință, cu toate că s-ar numi o conferință de finalizare a proiectului, de fapt vine ca un prim pilon de stabilire a unor relații mult mai largi cu țările partenere pentru, de ce nu, posibilitatea de creare a unor noi proiecte de dezvoltare. Mulțumesc încă o dată și o zi frumoasă vă doresc tuturor și ne revedem curând cu ceilalți participanți. Mulțumesc, la revedere! Mulțumesc, la revedere! La revedere! La revedere!